हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम मथुरा मंगल काव्यर त्रिंश छांद जहाँकि आम आलोचना करुले तार आज द्वितीय भाग आलोचना करवा। कौन रही त्रिंश छांदरे ना उद्धवंकर जो मथुरा को प्रवेश एवं कृष्णंकर उद्धव गोपी गोपाल और पितामातांकर कुशलता प्रश्न करिसेंती। उद्धव किपरि भावरे गोपपुरर श्रीहीनता और गोपी मानकर विरह वर्णना करुथिले ताहा आमे आलोचना करुथिले। पुणी देखिली विचित्र जेते हृदे पद्मपत्र वृक्षर कोमल पत्र आदि वृंदावने न मिलंती शुणिमा हेउ श्रीपति तब बिने बरज साधवी हे दीनबंधु विरह अनले तापी होई सज्जा करी तही परे सोई हे। एठारे कौन कहा जायछि जेतेबेले उद्धव गोपपुरर श्रीहीनता कथा कहउछंती सेथिरे से एक विचित्र कथा देखिचंती। कौन से विचित्र कथा ना हृदरे पद्मपत्र कौन होउछि ना वृक्षर कोमल पत्र जेते सबु पत्र रहिचंती आउ हृदर जो पद्मपत्र से रहिछि से वृंदावन रे कौन होचंती से सबु मलिन पड़ी गलानी। वृंदावने न मिलंती श्रीणिमा हेउ श्रीपति हे श्रीपति हे श्रीकृष्ण शुणंतु आपण वृंदावन रे जो सब पद्मपत्र रही जो सब वृक्षर कोमल पत्र रही से सब मलिन पड़ी गलानी। से माने आउ से कोमलता तांकर नाही कहा पाए नहीं तब बिने तुम पाई तुमर विच्छेदरे से वृक्षर कोमल पत्र माने मध्य कुआडे झाउली पड़िचंती। विरह अनले तापी होई विरहर अनलरे दग्ध होईकी जो सब विरह श्रीकृष्णंकर विच्छेदर विरहरे से गछर पत्र माने मध्य कौन करछंती सबु सोई रहिछंती। सज्जा करी तही परे सोई हे माने सोई रहिछंती आउ केही कोमलित भावरे प्रस्फुटित हेउनांती। वृक्ष गुड़िक जेतिकी सुशोभित देखा जाए कौला पत्र रे सेमिति आउ से शोभा नाही। आउ कौन कहा जायछि ना राजहंस श्रेणी मृग चंद्रमा राजा अनंग वन प्रिय आदि कति कति सारंग नकरे सोन होइन आनंद मन देखी दुखी बरज युवक हे दीनबंधु कि कहिबी गोपर उदंत कृश होई अछंती समस्त हे। एठारे कौन कहा जायछि ना राजहंस श्रेणी मृग चंद्रमा राज अनंग वन प्रिय आदि कति कति राजहंस श्रेणी जो रही मृग चंद्रमा राजा अनंग ए समस्त कहते सारंग न करे स्वन ए समस्ते झुरी होउछंती श्रीकृष्ण को। वनप्रिय कहले कोकिल समस्ते कौन होचंती श्रीकृष्णंकर विरहरे किपरि भावरे दुखरे कालातिपात करुछंती ताहार विचित्र वर्णना उद्धव आसिकी श्रीकृष्णंक आगरे जणाइछि। सारंग मध्य आउ कौन करुनी स्वन करुनी शब्द करुनी होइन आनंद मन आनंद चित्तरे जो परि भावरे सारंग आनंद चित्तरे जो शब्दटी करे सेही परि आउ शब्द करुनी। देखी दुखी बरज युवती हे दीनबंधु कि कहिबी गोपर उदंत मु आउ गोपर संवाद उदंत कहले संवाद आउ गोपर संवाद कौन कहिबी सेठारे बरज युवती माने गोपर युवती माने जो दुखरे कालातिपात करुछंती सेठी कोकिल राजहंस मृग ए समस्तंकर कौन रही चमक आउ नाही सेहीपरि आउ शब्द मध्य सुमधुर शब्द मध्य आउ सुना जाऊ नाही। कृश होइछंती समस्ते कृश कहले मलिन पड़ी जाइछंती समस्ते बा क्षीण हो जाइछंती बा कहबाकू गले दुर्बल हो जाइछंती। जेपरि भावरे श्रीकृष्ण होउछंती तांकर शक्ति श्रीकृष्णंक ठारू सेमानंकर विच्छेद तांक पई अति असह्य होई पड़िछि।
ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଚମ୍ପା ଜାତି କୁରୁବକ ନିଆଳି ମଲ୍ଲି ଅଶୋକ ଏ ଆଦି ଯେତେକ ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟନ୍ତି ଝଡ଼ନ୍ତି ତଳେ ସଡ଼ନ୍ତି ଅତି ପ୍ରବଳେ ଯେଣୁ ଗୋପୀ ନୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋପପୁର ବାରତା ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରବଣେ ଦେବହସ୍ତ ହେ। ଗୋପପୁରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ରହିଛି ଚମ୍ପା କୁରୁବକ ନିଆଳି ମଲ୍ଲି ଅଶୋକ ଏସବୁ ପୁଷ୍ପମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଫୁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସଡ଼ନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଖିକି ମିଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁଷ୍ପକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗଭାରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇକି ପୁଣି ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରର ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସେସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇନା ବଖାଣିବି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କହିବି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବ ସେ ତାର କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଦେବ? ହାତ ଦେବ। ଏତେ ବେଦନା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶ୍ରବଣେ ହସ୍ତ ହେ, ଶ୍ରବଣେ ଦେବ ହସ୍ତ, କାନରେ ହାତ ଦେବ। ପୁଣି ହିଁ ଅତି ବିଚିତ୍ର ଦେଖିଲି ରାଜୀବ ନେତ୍ର ଯମୁନା ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘି ତରଙ୍ଗ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କହ ଏଥି କି ବିଷୟ ଅଛି ହେ ଯଦୁବୀର ଶୁଣି କହେ ଶିରେ ଦେଇ ପାଣି ଶୁଣ ସାବଧାନୀ ସେ କାହାଣୀ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ରହିଛି ନା ସେଠି ଦେଖିଲି ରାଜୀବ ନେତ୍ର। ରାଜୀବ ନେତ୍ର କହିଲେ ପଦ୍ମ ଆଖି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଜୀବ ନେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯମୁନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି ନା ତା କୂଳକୁ ସେ ତାର ତରଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ତା କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯମୁନା ତାର ତରଙ୍ଗରେ କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ। ହେ ଯଦୁବୀର, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସେ ବିଷୟଟି କେଉଁ ବିଷୟ? ଯମୁନା କ'ଣ ପାଇଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣି କହେ ଶିରେ ଦେଇ ପାଣି, ଶିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନ ହୋଇକି। କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା ତବ ବିଚ୍ଛେଦରୁ କରି ରୋଦନ୍ତି ବରଜ ନାରୀ ନୟନୁ ଲୋତକ ବହି ଯାଇ ମିଶଇ ଯମୁନା ସଙ୍ଗେ ଏଣୁ ସେ ବଢ଼ଇ ବେଗେ କୃତାନ୍ତ ଭଗିନୀ ଦୋଷ ନାହିଁ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ନ ପଚାର ମନେ ପଡ଼େ କିମ୍ପା ମୋର ଉରହେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ତବ ବିଚ୍ଛେଦରୁ କରି, ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦରୁ ଯେଉଁ ବରଜ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପର ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପବାଳାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୋଦନର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋତକ ଲହୁ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ବହିଯାଉଛି, ସେ ଲହୁ ଯାଇକି କେଉଁଠାରେ ମିଶୁଛି? ଯମୁନାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ଯମୁନାର ପାଣି ସେ ମିଶୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯମୁନା କ'ଣ କରୁଛି? ତାର କୂଳକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ତା ତରଙ୍ଗ ଗୋପମାଳାମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜଳ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। କୃତାନ୍ତ ଭଗିନୀ ଦୋଷ ନାହିଁ। କୃତାନ୍ତ ଭଗିନୀ କହିଲେ ଯମଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯମ ଓ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା। ଯମୁନାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ? ଯମୁନାର କୂଳ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଯମୁନାର ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାଳାମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୋଦନର ଅଶ୍ରୁ ବା ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଯେଉଁ ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ଯାଇକି ଯମୁନାର ଜଳରେ ମିଶୁଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଉର କହିଲେ ଛାତି କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୋପପୁରରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଉଛି? କରୁଣତାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି।
ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝି ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ସୁମରି ଗୋପୀ ଭାବ ଟିକାକ ଅନ୍ତରେ ଭାସି ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପୀ ନିବାସୀ ମୋହଠାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାବ ସେ ଗୋପୀମାନେ ସତେ କି କରିବେ ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବ ଭେଟ ହେ। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋପର ଏହି ଶ୍ରୀହୀନତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝି ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପଦ୍ମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ବୁଝି ହୃଦୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ସୁମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୋପୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋହଠାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାବ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏତେ ମୋଠାରେ ଏତେ ଭାବ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜାଣିବେ। ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସତେ କି କରିବେ ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସୁରଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ଏତେ ବୋଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଧବେ ମେଲାଣି ଦେଇ ନିଜପୁରେ ରହିଲେ ମାଧବ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ଜନ ଅନୁରାଗେ ସେହୁ ଜନ ସଂସାରୁ ତରିବ ହେ ନରମାନେ ଆନ ଦେବାଦେବୀ ଦୂରେ ତେଜ ନିରବଧି ହରିପାଦେ ମଜ ହେ। ଏତେ ବୋଲିକି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ, ଉଦ୍ଧବକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ କହିଲେ। ନିଜପୁରେ ଯାଇକି ରହିଲେ ମାଧବ, ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜନ ଅନୁରାଗ କରେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ସାର ରହିଛି, ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ, ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ କ'ଣ ହେବ? ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ହେ ନରମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ନରମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗରେ ଯଦି ଅନୁରାଗ ରଖିବ, ଭକ୍ତି ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବ, ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆନ ଦେବାଦେବୀ ଦୂରେ ତେଜ ନିରବଧି ହରିପାଦେ ମଜ ହେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରିଙ୍କ ପାଦରେ ଯଦି ତୁମେ ନିରବଧି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମତି ରଖିବ, ଭକ୍ତି ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ତରିବ, ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଦେଖ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷଣକେ ହୁଅଇ ଭଙ୍ଗ ଚିର ହୋଇ କେବେ ହେ ନ ରହେ ଧନ ଜନ ତାତ ମାତ ଏ ଘନ ବିଜୁଳି ମତ କେହି କାହା ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଏ ହେ ନରମାନେ ଏଣୁ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ନ ପାଇବ ଯମର କଷଣ ହେ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋପର ସମ୍ବାଦ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇସାରିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମହାନତା? ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଏ ଜୀବନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷଣକେ ହୁଏ ଭଙ୍ଗ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। କେବେ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମରିବା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ସଂସାରରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କେହି ଏଠାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଧନ ଜନ ତାତ ମାତ, ତାତ କହିଲେ ପିତା, ମାତ ମାତା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିତା ମାତା ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ଘେନ ବିଜୁଳି ମତ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗତେ ନ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାଅ, ପିତା ମାତା ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କାହା ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଏ ହେ ନରମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଜନ କର, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର।
ତାହେଲେ ଯମର ଯେଉଁ କଷଣ ରହିଛି, ଯମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସର୍ବ ଜୀବେ ଦୟା ବହ ମୁଖେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତେ କରି ତେଜ ଏ ଷଢ଼ ଐରି ସଦାକାଳେ କରନ୍ତି ଏ ବାଦ ହେ ନରମାନେ ବାସୁଦେବ ସ୍ମରଣେ ଘୁଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଭଜନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ହେ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ସର୍ବଜୀବେ ଦୟା ବହି, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା ମଧ୍ୟ କର। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୁଖରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ, ଯଦି ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ମୁଖରେ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଭଜନ କରିବ, ତାହେଲେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଷଢ଼ ଐରି ରହିଛି ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ, ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ, ଏସବୁକୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ହେ ନରମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏ ଯେଉଁ ଷଢ଼ ଐରି ଅଛନ୍ତି କହିଲି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଷଢ଼ ଐରିରୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଭଜନ କରିବ, ଏସବୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯେ ଭଜନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ହେ, ଯେ ଭଜନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଦେଖୁ ତ ଅଛ ସାକ୍ଷାତେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ କେହି କିଛି ସଙ୍ଗେ ନ ନିଅନ୍ତି ବି ଅର୍ଥେ ହେଉଛ ବଣା ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ହୁଅ କ'ଣ ଭଜ ଯାହା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ହେ ନରମାନେ ଯେବେ ଡର ଅଛଇ ଯମକୁ ତେବେ ଆଶ୍ରା କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହେ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ, ନା ଘର ସଂସାର ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ବଣା ହେଉଛ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ହୁଏ କ'ଣ? ତମେ ଯଦି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଆଖି ଥାଇକି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଗୁରୁ ଯାହା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ ଯାହା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଜ, କ'ଣ ଭଜନ କର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ତାହେଲେ ଯମଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡର ରହିଛି ତାହା ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରା କଲେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣକୁ ଗଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ରାଜା କରଇ ଯେତେ ତରଜା ତିଳେହେଁ ଓପ୍ରଧ ନ କରଇ ଶୁଣୁ ତ ଅଛ ପୁରାଣେ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିଲା ମାନେ ନର କରେ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ହେ ନରମାନେ ଏହା ଜାଣି ଛାଡ଼ ଗର୍ବ ମାନ କର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ହେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରାଜା, ଏଠାରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରାଜା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଯମଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି ବା ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି, ତିଳେହେଁ ଓ ପ୍ରଧ ନ କରଇ, ଟିକେ ହେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୋହଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ତ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଅଛ, ଯେତେବେଳେ ଯମଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କଷଣ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଅଛ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଭଜିଲା ତାହେଲେ ନରକରେ ତାକୁ ପକାଏ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ। କିଏ ନା ରାଜା ଯମ। ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ମନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ଗର୍ବ ରହିଛି? ଭକ୍ତ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସଂସାରରେ ଆସିଛେ ଏକା ଯିବା ଏକା, ସଂସାରରୁ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ନରମାନେ ଏହା ଜାଣି ଛାଡ଼ ଗର୍ବ ମାନ। ଏହାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଗର୍ବକୁ ଛାଡ଼। କ'ଣ କର? କର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନରେ ସୁମରଣା କର, ଧ୍ୟାନ କର, ସ୍ମୃତି କର। ଭଗତ ଚରଣ ଦାସ ହୋଇଲା ବଡ଼ ନିରାଶ ଯେଣୁ ନ ପାଇଲା ସାଧୁସଙ୍ଗ ସଂସାର ସାଗରେ ପଡ଼ି ନିରତେ ରହିଲା ବୁଡ଼ି ମଲା ବାଜି ବିଷୟ ତରଙ୍ଗ ହେ ସାଧୁଜନେ ଅଧମକୁ ଦେଖି ଦୟା କର ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ଦିଅ ମୋର ଶିର ହେ। ଭଗତ ଚରଣ
ନିଜେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହୋଇଲା ବଡ଼ ନିରାଶ। ମୁଁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ ପାଇକି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଛି। ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ପଡ଼ି ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ ପାଇକି ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ପଡ଼ି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସାଂସାରିକତା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବା ଡୁବି ରହିଛି। ମଲା ବାଜି ବିଷୟ ତରଙ୍ଗ ହେ ସାଧୁଜନେ। ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ତ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳ ପାଇଁକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଂସାର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏ ସଂସାରରେ ସାଂସାରିକ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ଅଧମକୁ ଦେଖି ଦୟା କର। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ଭଜନ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଏ ଅଧମକୁ ଭକ୍ତଚରଣ ନିଜକୁ ଅଧମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଦିଅ ମୋର ଶିର ହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କଲାବେଳେ ଶେଷରେ ତ୍ରିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଦରେ ଶିର ଦିଅ, ମୋ ପାଦ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଦିଅ ମୋର ଶିର ହେ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ, ତୁମର ପାଦକୁ ମୋର ଶିରରେ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋର ମୁକ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗତ ଚରଣ ଦାସ, ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ନିରାଶ ହୋଇଛି ଏ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଅଧମ। ସଂସାରର ଯେଉଁ ନଶ୍ୱରତା ବୋଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସହିତ ଓ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସାନୁନୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ। ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଆଜି ତ୍ରିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ସବୁ କଭରେଜ୍ କରିବା। PDFଟି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।